نہیں رہی تبدیلیاں کیوں نکالا مجھے؟ تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک یو ٹرن لیا ہے کالعدم تنظیم کے معاملے پہ، اور یو ٹرن بھی ایسا کہ سارا دن آج گورنمنٹ پہ شدید تنقید ہوتی رہی. کالعدم تنظیم کے معاملے پہ حکومت نے کل سے مذاکرات کے کچھ 5-6 دور کیے، اور اس کے بعد ایک نیا معاہدہ کیا ہے اس کالعدم تنظیم کے ساتھ، جس کے مطابق آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد لائی گئی کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور اس پہ بحث کی گئی. اپوزیشن کا جو رویہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قرارداد سے بالکل لا تعلقی اختیار کی. مسلم لیگ نون نے بھی اپنا فیصلہ سنایا. نون لیگ نے یہ ضرور کہا کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد ہے اس کی ضرور حمایت کی جائے گی. لیکن اصل سوالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کہ کل تک وہ نقصانات گنوا رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، پالیسی بیان دیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ حکومت نے یو ٹرن لیا، اور اسی کالعدم تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جب فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی. صرف یہی نہیں، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام 4تھ شیڈیول سے نکال دیے جائیں گے. ان پہ جو پرچے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. دہشت گردی کی دفعات مٹا دی جائیں گی. جو اس کالعدم تنظیم کے سربراہ ہے ان کو آج رہا کر دیا گیا. یعنی کہ ریاست نے، حکومت نے بالکل سرنڈر کر دیا اس کالعدم تنظیم کے سامنے، اور اس کو اپنی فتح بھی قرار دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. یہ کیسی دو رخی ہے، یہ کیسی دو عملی ہے، اور کیا ایک بار پھر پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ پریسیڈنٹس ماضی میں بھی، جو ماضی کی بھی گورنمنٹس تھی وہاں پر بھی سیٹ ہوئے. تب بھی ہم نے اس پہ شدید تنقید کی تھی، آواز اٹھائی تھی، سوالات اٹھائے تھے. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے، کم از کم اس سے توقع نہیں تھی کہ وہ بھی یہی پریسیڈنٹ سیٹ کرے گی کہ ایک جتھا یا مسلح جتھا یا مسلح گروہ یا چند شدت پسند، چند انتہا پسند سڑکوں پہ نکلیں، ریاست کو یرغمال بنا لیں، ریاستی اور عوام کی املاک اور ان کے جان و مال کو نقصان پہنچائے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنی شرائط منوا لیں. یہ کس قسم کی ریاست کی رٹ ہے؟ یہ کس قسم کی حکومت کی رٹ ہے؟ اس سب پر آج سوالات اٹھائیں گے. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے پاس جو گیسٹ آج موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے مرکزی سرکردہ رہنما اور ترجمان ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون سے سینئر مرکزی رہنما ہیں، ترجمان ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ ہیں سینئر سرکردہ رہنما سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. فردوس شمیم نقوی صاحب، کیا سوال کیا جائے آپ سے؟ یہ کس قسم کا یو ٹرن ہے؟ ایک تو آپ لوگ انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بن گئے، ان کی تمام شرائط آپ نے مان لی. کل تک آپ کہہ رہے تھے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، پھر مذاکرات بھی کیا. کل تک آپ لوگ اسے کالعدم قرار دے رہے تھے، آج آپ نے 4تھ شیڈیول سے بھی نکال دیا، دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کر دی، پرچے بھی ختم کر دیے، رہائی بھی کر دی، مطالبات بھی مان لیے. یہ کس قسم کے یو ٹرنز ہیں گورنمنٹ کے؟ وریدہ، میں آپ کو ویسے ایک چیز بتاؤں، 2-3 تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، اور میں کل بھی یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. صلح حدیبیہ کے واقعے سے آپ واقف ہوں گی. کفار مکہ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہوا تھا، اور جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا تو جو رسالت مآب کے کیمپ میں لوگ تھے، ان نے بہت ساروں نے اس معاہدے کو رد کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو لگتا ہے کہ کیپیچولیشن آف دا مسلمز، کمپلیٹ کیپیچولیشن. ٹھیک ہے، آپ نے بھی آج وہی کام کر رہی ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں، لیکن میں اس سے بالکل برعکس ایک ویو رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑی کلیئرلی کل اسٹیٹ کیا، پرائم منسٹر کی اسپیچ آ گئی، پوائنٹ آف ویو آف دا گورنمنٹ از ویری کلیئر آن دس. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے علماء سے ریکویسٹ کی، اس سے کہ علماء نے ایک پوزیشن لے لی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور شہر ملک کے اندر ایک ملک گیر ہڑتال کی کال دی.
ہم نے ان سے بیٹھ کے بات چیت کی, ڈسکس کی. ہم نے کہا کہ دیکھیے ناموس رسالت کے اوپر کسی کو, میں نہ طارق صاحب کو یا یا آپ کو, میں سمجھتا ہوں ہم سب کا ایک ہی جذبہ ہے کہ ناموس ہماری جان کو. اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں. میں تو گورنمنٹ کے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, اور کل تک آپ لوگ بالکل ڈٹے ہوئے تھے, لیکن آج آپ لوگوں نے اتنا بینڈ اوور کر لیا, بینڈ اوور کر کے بھی یو ٹرن لے لیا. جواب جیسی کا دے رہا ہوں. پہلی چیز یہ, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی محبت پہ شک کرے, نہ میں کسی اور کی محبت پہ شک کر رہا ہوں یا اس کو کر رہا ہوں. ہم سب کا عقیدہ, محبت, اس بات کی یقین, جب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راہ نہیں. فردوس صاحب آپ کے اسکائپ کنیکشن میں کچھ پرابلم ہے, اس کو ذرا ریسٹارٹ کر لیجئے. عطا طارق صاحب میں اس دوران آپ کے پاس آؤں گی. آپ لوگ بھی اس ساری انارکی کو, اس سارے انتشار کو, اس ساری ہنگامہ آرائی کو بھگت چکے ہیں. یہ ساری وہی ایپیسوڈ ہے جو آپ کی حکومت کے دور میں بھی ہو رہی تھی. اب آج جو گورنمنٹ اس کو جس طرح سے معاہدہ کیا ہے, جو یو ٹرن لیا ہے, جس طرح 4th شیڈیول سے نام نکال دیے, دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی, قلدم تنظیم ہے, مذاکرات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے عطا طارق صاحب, سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو جس طرح فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی بات کی کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کسی کو نہ کوئی ابہام ہے, نہ کوئی ڈاؤٹ ہے, اور نہ کسی کے عقیدے میں کوئی کمی ہے. لیٹس آل بی کلیئر اباؤٹ دیٹ. بے شک. تو بات یہ ہے کہ اس ایشو کو غریدہ صاحبہ گراسلی مس ہینڈل کیا گیا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا, دن دہاڑے کیا, کیا آپ کو آپ کی جو اسپیشل برانچ یا انٹیلیجنس بیورو یا جو الائیڈ ایجنسیز ہیں انہوں نے مطلع نہیں کیا تھا کہ اس کا آؤٹ فال کیا ہوگا, اس کے حوالے سے جو باقی اضلاع ہیں وہاں پہ کس قسم کی ایجیٹیشن ہوگی اور کس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی, اس کو کیوں اگنور کیا گیا؟ نمبر 1. بالکل ٹھیک. نمبر 2, اگر آپ نے گرفتاری سے قبل کوئی معاہدہ کیا تھا تو وہ معاہدہ اسٹیٹ نے کیا تھا. اب اس معاہدے کے حوالے سے نہ تو عوام کو آگاہ کیا گیا, نہ کو بتایا گیا کہ اس معاہدے کا آگے کیا بنا. اس معاہدے کو سائیڈ پہ رکھ دیا گیا, گرفتاری عمل میں آ گئی, اور اس کے بعد پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی, جو کہ افسوسناک ہے. دیکھیے, پولیس والے بھی شہید ہوئے, ان کا بھی خون بہا. بالکل لاہور میں کے کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے. دیکھیے, دونوں طرف مسلمان مر رہے ہیں نا جی, اور ڈائریکٹ فائرنگ جس طرح لاہور میں کی گئی, یہ لاہور شہر کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے بتائیے کہ انٹیریئر منسٹر کہاں تھے, پنجاب کے چیف منسٹر کہاں تھے, اور ایک آئل ٹینکر ان کے قبضے میں تھا, اور جس طریقے سے یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس کو اتنا لائٹ یا ایزی کیوں لیا گیا کہ اب آپ نے ساری ڈیمانڈز مان لی ہیں؟ آپ پہلے دن گرفتار نہ کرتے, یا آپ نے کرنا تھا تیاری کے ساتھ کرتے, کوئی اس کا پلان بناتے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل ایک ایمیچورز کا کام ہوا ہے, جس کا جو ہے وہ خمیازہ پوری قوم نے بھگتا, اور لوگوں کی جانیں گئیں, خون بہا. اور مجھے ایک اور چیز پہ پیبرا سے بھی گلا ہے کہ آپ نے جب میڈیا پہ پابندی لگائی اور اس کو میڈیا پہ ایئر نہیں ہونے دیا, تو اس حوالے سے بہت ساری رومرز پھیلے, بہت سارا ابہام کریٹ ہوا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, مگر اس کو لائٹلی لیا گیا ہے ارباب اختیار کی طرف سے, اور اس پہ کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی. ایک گرفتاری معاہدہ اور اس کے بعد جو اس کی ریپریکاشنز تھے, اس کو تھنک تھرو نہیں کیا گیا, اور کل وزیر اعظم کو آ کے قوم سے خطاب کرنا پڑا. اور اس میں بھی دیکھیے نا, مطلب فیکٹس ہی ٹھیک نہیں ہیں. سلمان رشدی کا 1988 کا واقعہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے منسوب کر دیا کہ جی آپ نے تب کیا کیا تھا. نواز شریف صاحب تو بھائی 93 میں آ کے وزیر اعظم بنے. تو یہ چیزیں ہمیں پولیٹیکل میچورٹی, ایڈمنسٹریٹو سکل سے ڈیل کرنا ہوں گی, اور یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشو پہ کوئی ڈیوائیڈڈ ہے ہی نہیں ہے, پوری قوم اس پہ یکجا ہے. بالکل. تو یہ سچویشن کیوں ارائز, آئی تھنک یہ گورنمنٹ کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے, اور گورنمنٹ کو اس پہ بڑا سوچنا پڑے گا کہ یہ نوبت کیوں آئی, اور حالات اس نہج تک کیوں پہنچے, اور اتنے سارے یو ٹرن دینے کے بعد آپ نے اپنی تمام کیے ہوئے کو واپس کیسے لیا اور کیوں لیا؟ یہ نوبت کیوں آئی, معاملات اس نہج تک کیسے پہنچے؟ سینٹر سلیم مانوی والا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے سر. یہی سوال آپ سے کروں گی کہ اگر اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے کہ جی معاملات اس نہج تک کیوں پہنچے, پھر تو کئی دہائیوں پیچھے تک جانا پڑے گا, پھر تو انتہا پسندی کی, شدت پسندی کی, اس قسم کی تنظیموں کا پروان چڑھانے کی ایک ہماری ریاستی جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس وقت جو حکومت نے کیا ہے
जिस तरह से एक यू टर्न लिया है, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट के पास वाकई हालात इतने खराब हो गए थे और उसका एक बैकग्राउंड है कि गवर्नमेंट के पास और कोई वे आउट बचा ही नहीं था और जो मुज़ाकरात के जरिए हुआ है वो ठीक हुआ है, या कोई और रास्ता निकल सकता था? सेंटर साहब बिल्कुल निकल सकता था। मैंने तो शुरू में भी कहा है कि देखें, इस टाइप की जब भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन तो है ही मुज़ाकरात, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के पास तो और कोई तरीका नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें और इन मसलों को हल करें। एंड एज तारड़ साहब कह रहे हैं कि मसला तो कोई है नहीं, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। इसमें तो कोई डिस्प्यूट किसी के, ना कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, ना कोई रिलीजियस डिस्प्यूट है, ना कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट है। तो ये चीज अगर मिल बैठ के जो अब बात कर रहे हैं आप उनके साथ और उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, ये पहले ही कर लेते। मुझे याद है हमारी गवर्नमेंट में तार कादरी साहब आए थे, पता नहीं कोई 1 लाख आदमी लेके आ गए थे इस्लामाबाद। पूरा इस्लामाबाद बंद हो गया था, 5 दिन तक बंद रहा था। और जिस दिन वो आए थे हमने उसी दिन उनके साथ डायलॉग शुरू कर दिया। और जहां तक भी कोई स्टेटमेंट, डेनमार्क में भी इस टाइप के स्टेटमेंट आ गए थे, कोई भी स्टेट। सेंटर सलीम साहब, आपके स्काइप कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब बड़ी खामोशी से इस डिबेट को सुन रहे हैं। जनरल साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी। अच्छा जनरल साहब, आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने जो किया है ये दुरुस्त किया है या मामलात बहुत खराब हो गए थे, खराब कर दिए गए थे, इनको ठीक करने का कोई और रास्ता था? और ये जो इस वक्त आप समझते हैं कि जो हुआ है ये आर्जी टेम्पररी रिलीफ है, ये एक टेम्पररी मेजर है, या इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट निकलेगा, या लॉन्ग टर्म में कुछ और करना पड़ेगा अब रियासत को? देखिए, को फारसी का शेर है कि हर दाना कुनद नाना, तो लेकिन बाद खराबी है बसियार। बहुत खराबी करने के बाद बेवकूफ आदमी वही करता है जो अक्लमंद आदमी पहले से कर लेता है उसको। देखिए, सिचुएशन ग्रॉसली मिसहैंडल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गिवन जो कल के हालात थे, जिस वक्त हम पहुंचे हुए थे जिस सूरत हाल पे, उस पे हुकूमत के पास कोई ऑप्शन थी नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, हुकूमत या तो डंडे के जोर पे और गोली के जोर पे उनको दबाने की कोशिश करती और खून खराबा होता, या दूसरा ये था हुकूमत उनसे बातचीत करके टेम्परेरली मसले का कोई हल निकालती है। जैसे रोल विद द पंच, और जैसे हालात संभालने के बाद अब आग को बुझाए ना, उसके बाद आग देखिए करना क्या है। इसका इशू जो एट स्टेक है उसके ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसी बात कर सकता है। इशू इज हाउ टू हैंडल इट। क्या आप हर किस्म का जत्था जो उठेगा, चाहे वो कोई भी जत्था हो, वो कला हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी मतलब बात शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ पे मजहब के नाम पे लोग यगमाल आके बैठ जाते, क्या हम इसी तरीके से यगमाल बनते रहेंगे और स्टेट की रेट आहिस्ता आहिस्ता एरोड होती जाएगी? देखिए, ये नहीं होता कि स्टेट की रेट बहाल हो जाती है पूरी तरीके से, ये नहीं होता कभी भी। अगर आपने आज कोई ऐसा हादसा हुआ है जिस तरीके से डील किया आपने, उससे या तो स्टेट मजबूत होगी या उससे कमजोर होगी। हमारे जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी स्टेट को नीचे लेके आ गए हैं इस जगह पर जहां पर अब लोगों को शक होना शुरू हो गया, बात लोग करना शुरू हो गए हैं। ये सिचुएशन ठीक नहीं है आज के दिन। अब भी मैं ये समझता हूं कि हमारे पास टाइम है कि हम ये जो जथाबाजी है इससे बाहर निकल के बात करें। किसी को कोई हक नहीं है कि बजोर शमशीर कोई भी अपनी बात मनवा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो प्रिंसिपल तय होना चाहिए इस मुल्क में। दुरुस्त। नंबर 2, अगर कोई सेंसिटिव इश्यूज हैं तो उस सेंसिटिव इश्यूज को हमारी सियासी जमातों को भी बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं कर लेना चाहिए। अब भी हमने ये किया है, ये पहले भी हम करते रहे हैं, अब भी हम ये कर रहे हैं। ये वक्ती फायदा तो हासिल हो सकता है, इससे नहीं। यहाँ पर इस दफा के सिचुएशन में तो खास तौर पे ऑपोजिशन का किरदार बिल्कुल साइलेंट रहा, बल्कि बड़ा अप्रिशिएबल था इस वक्त। तो किसने इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए? रहमान साहब देखो उठ के खड़े हो गए, सब उठ के खड़े हो गए सारे। मैं की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ तक पीस पार्टी का ताल्लुक है। मैं समझता हूँ सारे वाकये में सबसे बेहतरीन रोल उन्होंने प्ले किया है। और कल मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर सिंध की जो बातचीत थी, वो बड़ी अक्लमंदी की बात कर रहे थे कि हमें ये मुआहिदा करने से पहले सोचना चाहिए था, उस वक्त बात ठीक होनी चाहिए था। जब मुआहिदा कर लिया उसके बाद तो खैर, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बेसिक प्रिंसिपल ये मुल्क में तय करके ये सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, इनको मिल के बैठ के बात करनी चाहिए और हमें इसका हल निकालना पड़ेगा। ठीक। किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को, किसी जगह भी
किसी भी वजह से तलवार के नोक पे कोई बात बनवाने का हक हासिल नहीं है। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में डिबेट अभी जारी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने सुन लिया जनाब गुलाम मुस्तफा साहब को, बड़ा खूबसूरत उन्होंने फारसी का शेर या फारसी की कहावत पढ़ी है, उर्दू तर्जमा उन्होंने ये किया कि जो बेवकूफ़ शख्स है वो 100 दफ़ा की गलतियों के बाद वही करता है जो अक्लमंद शख्स एक दफ़ा की गलती से समझ लेता है। तो आप लोगों ने वही काम किया जो 100 दफ़ा की गलतियों से, और माजरत के साथ मुझे ये कहावत इस्तेमाल करने दीजिएगा कि गवर्नमेंट का रवैया वो रहा कि आपने इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया, लोग भी जहाँ बक हुए, शहीद हुए, मुल्क में अमन व अमान का नक्स भी हुआ, और फिर घूम फिर के वही मुज़ाकरात पे आए, वही 100 जूते खाए, वही 100 प्याज भी खाए। फरीदा, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करने की जसारत नहीं करता। ना मैं अपने आप को ना अपनी हुकूमत को बेवकूफ़ समझता हूँ, ये भी बता दूं। तो ये फारसी की जिस पे भी इतलाक करना चाहें जनरल साहब कर लें। बात यह है कि पहली चीज़ तो ये है कि जो साहब तारड़ साहब कर रहे थे, काश ये उस वक्त भी इनसे कोई राय ले लेता जब मॉडल टाउन का सामने आ रहा था। तो इनकी जितनी चीज़ें हैं वो तो मैं साइड पे रख देता हूँ, लेकिन अब आते हैं असल मसले के ऊपर। मानवी साहब को पता है कि ये डायलॉग कोई आज से शुरू नहीं हुए, वो 2-3 माह से डायलॉग चल रहा है इनके साथ। ये भी जो ऑफर था कि जी उनको ऑफर किया गया कि हम असेंबली में करारदाद लेके आएंगे, और उसके ऊपर वो एग्री नहीं। दिस इज जो आज वो एग्री किए हैं, वो पहले इस पर एग्री नहीं हुए थे, और वो ब्रेकिंग पॉइंट नंबर 1 बना। दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट नंबर 1 लेकिन आज भी तो आप लोगों ने उनको राजी करवा लिया ना। आप लोगों ने जो 5-6 दौर किए, बीच में मजहबी उलमा को आपने जो है वो उनसे इस्तेफादा किया। You won't let me complete my narrative and keep on interfering it. I'll not be able to explain. नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। आप मुझे आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर दूसरे का भी दूंगा। जी जरूर। मैं ना पीछे वाला हूँ। अगर आप कहती हैं कि मुझे 2 मिनट में, तो मैं 2 मिनट के अंदर कोशिश कर लूंगा, लेकिन एक नैरेटिव को कंप्लीट कर। जी जरूर दे दीजिए सवाल जवाब मुकम्मल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डायलॉग हुआ, डायलॉग के जरिए एक एग्रीमेंट होना था। वो एग्रीमेंट जो है वो ब्रेक किया किसी ने, और जब ब्रेक किया और ये पता चला कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, और जब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर उनके जो इरादे थे, तो वो पूरे पाकिस्तान से जमा, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उसको रिएक्ट करके गवर्नमेंट ने मूव किया कि उनको अरेस्ट भी किया, और उनकी वो शिद्दत पसंदी के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके लिहाज से किया, सो दैट उनकी जो फाइनेंसिंग है, उनके फाइनेंशियर्स को पता चल जाए, उनकी मनी सप्लाई रोकी जा सके, और इस पूरी चीज़ को एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। मैंने जैसे कि आपसे पहले इससे मैं पता नहीं वो नशर किया है या नहीं किया, या मुझे दोबारा रिपीट करना चाहिए, वो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उलमाए इकराम जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, जिनकी भरपूर अक्सरियत ने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की, हमने उनके एहतराम और तकरीम में ये माहिदा उनकी गारंटी के साथ किया। फिरदौस साहब, मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। ये सारा मामला गुज़श्ता इतवार को शुरू हुआ, सोमवार से जो है पूरे मुल्क की सड़कें बंद होना शुरू हो गई। सोमवार को बहुत शदीद हंगामा, और आज अगले हफ्ते का मंगल है, यानी कि ये 10 दिन का सारा मामला है। इस 10 दिन में आप कम से कम पहले दिन मुज़ाकरात शुरू कर देते, दूसरे दिन कर देते। पहले हफ्ते तो आप लोग डटे रहे कि हमने मुज़ाकरात करना ही नहीं। आप लोगों ने फोर्स का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने कलदम करार दे दिया। जब मामलात बिल्कुल बिगड़ गए तो फिर आप लोग वही मुज़ाकरात पे आ गए। फिर आपने उस कलदम तंजीम को जो है कौन से का हिसाब लगा रही है, जरा अपना आप कैलेंडर दुरुस्त कर लीजिए। इट्स नॉट अ 10 डे इशू, सॉरी, करेक्ट। ये गुज़श्ता हफ्ते इतवार से मामला शुरू हुआ है बिगड़ना, और सोमवार को पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी। आपकी गवर्नमेंट शायद उसको पता नहीं था उस वक्त तक। साद रिजवी साहब किस दिन अरेस्ट हुए? जिस दिन अरेस्ट हुए उस दिन ये हंगामा शुरू हुआ। उस दिन अरेस्ट, उससे पहले कोई हंगामा नहीं था। क्या दिन था वो पिछला इतवार नहीं था। आपकी डेट्स गलत है, मैं निकाल के दूं आपको वो डेट्स। आप रीचेक कर लीजिएगा। गुज़श्ता इतवार का ये मामला है, और सोमवार से पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी। सोमवार को पुलिस ऑफिसर जो है वो जख्मी होना शुरू हुए हैं, और मंगल को शहीद हुए हैं, और मंगल की शाम को वजीर दाखिला साहब सामने आए। चलिए, मैं इसको कतई नजर जो आप बात कह रही हैं,
The day it started was जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया। मेरे सर इसको लिहाज कैसे से डिफेंड करेंगे कि आप लोगों ने 4th शेड्यूल से नाम निकाल दिए, आपने दहशतगर्दी की दफात खत्म करवा दी, आपने पर्चे खत्म करवा दिए, यानी कि आपने कहा कि मुल्क में कोई हंगामा ही नहीं हुआ, कोई पुलिस वाले शहीद नहीं हुए। आपको फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, आपको अगर नहीं है, मुल्क के नामवर उलमाए इकराम की काविशों के साथ एक मुआहिदा तय हुआ। उन उलमा की एहतराम और तकरीम में उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम इनको ये बात बनाएंगे कि ये ना इस्लामाबाद जाएं, ना सड़कों पर जाएं, ना इमलाक करें, और उसकी शराइत हम आपसे ही दरख्वास्त कर रहे हैं। और जो आपने इनिशियल प्रपोजल दिया था कि असेंबली में करारदाद लाके इसके ऊपर हो बहस हो, वो हम इनसे मन रहे। सर मुझे फिर ये बताएं कि जो 5 पुलिस वाले शहीद हुए हैं जो कल वज़ीर आज़म साहब ने तस्दीक की, उनकी शहादत का पर्चा किस पे कटेगा? जिनकी अगर तस्वीरें और जो होंगे उन पे कटेगा। मैं जो क्राइम है उसको नहीं माफ किया जाएगा। ये किसने कह दिया कि क्राइम माफ किया जाएगा? ये कोई है कि जो लोगों की तस्वीरें आ गई कि गाड़ियां तोड़ रहे हैं कि उनको माफ कर सर दिया वही जाएगा? अमनो अमान के नुकसान का पर्चा तो साद रिजवी के खिलाफ कटा हुआ था ना, उसके सरबराह के, जो कि आज हटा लिया, जो कि आज वापस ले लिया और उस सरबराह को भी रिहा कर दिया। अरे 2 चीजें इसके अंदर। Quickly please रमें बाकी। साद रिजवी खुद गाड़ी तोड़ते हुए तस्वीर पकड़ी जाएगी तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये आसिया बीबी के मसले के बाद जो गाड़ियां जलाओ गिराव हुआ था उस पे भी ये हुआ। हमने हर एक आदमी को जिसकी हमने फोटोग्राफी की, कैमरा से निकाला, उसको ट्रेस किया, उसको अरेस्ट किया। चले We did that and it is on record. And it is on फिरदौस record. साहब आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ, गवर्नमेंट भी यहीं पे है, रियासत भी यहीं पे है। देख लेते हैं कि किस किस के खिलाफ पर्चे कटते हैं और किस किस को अंदर किया जाता है मजीद। सलीम मानवी वाला साहब, ये जो 4th शेड्यूल से नाम निकाल देना, पर्चे खत्म करवा देना, दहशतगर्दी की दफात खत्म करवा देना, एक कलदम तंजीम के प्रेशर पे आके फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करवाते रहना, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि पीपल्स पार्टी ने आज एब्सटेन किया, बहुत अच्छा किया, कौमी असेंबली से एब्सटेन किया, बहुत अच्छी आप लोगों की स्ट्रेटजी थी। या तो शमीम साहब को कुछ पता नहीं है, ही इज नॉट अवेयर और ही इज नॉट ब्रीफ के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर डिफेंड कोई नहीं कर सकता ना, गवर्नमेंट की मजबूरी है कि डिफेंड ही नहीं कर सकते। देखिए अगर मेरा कोई फेलियर है तो मुझे मानना चाहिए ना, मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूँ अपने फेलियर को? अगर मैं कहीं मेरे से कोई गलती हुई है या मेरे से कहीं कोई कोताही हुई है तो व्हाई आई एम ट्राइंग टू डिफेंड, व्हाट फॉर? मुझे कहना चाहिए कि जी मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये मिस हैंडल हुआ है, और ये कह रहे हैं कि जी हमने बात, आपको पता है ऑपोजिशन से किसी पार्टी से इन्होंने बात नहीं की, ऑपोजिशन के किसी आदमी को इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। हत्ता के हाल ये है कि पार्लियामेंट में भी जबरदस्ती आए, स्टेटमेंट दे, किसी से मुशावरत नहीं की। तो जब ये होगा और कहेंगे कि जी आप हम पे तनकीद ना करें, हमें कुछ कहें ना, आप हमें सपोर्ट करें, हम किस चीज के लिए सपोर्ट करें? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, कब इनके डायलॉग शुरू हुआ, कब इनका डायलॉग फेल हुआ, कब इनको मसाइल पेश हुए, कब इनको वापस चीजें करनी पड़ी, कब इन्होंने, ये तो हम खुद चीजें मीडिया से सुनी है। किसी पीटीआई के आदमी मिनिस्टर ने आके ऑपोजिशन से बात नहीं की। तो जब आप बात ही नहीं करते, आप दूसरी पार्टियों से कंसल्ट ही नहीं करते, उनके एक्सपीरियंस को यूज नहीं करते, तो फिर हम क्या करेंगे? और हम इसी तरह शो पे कहेंगे जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो मीडिया में देख के बता रहे हैं कि ये डिजास्टर हो रहा है मुल्क के अंदर और पैनिक फैला हुआ है और एवरीबडी इज वरीड कि ये पूरे मुल्क में फैल जाएगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन। तो ये तो अच्छा मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये इशू नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, किसी चीज पे ऑपोजिशन के बाद ऑपोजिशन के साथ डिस्कशन नहीं होता। अब जब डिस्कशन नहीं होगा तो तनकीद तो होगी। जब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे और कोई आएगा नहीं, और वो भी मिनिस्टर कह रहा है कि स्पीकर को कि आपने मुझे बुलवाया, अदरवाइज उनका कोई प्लान नहीं था पार्लियामेंट को आके ब्रीफ करने का। तो ये तो एक अजीब सी सिचुएशन है, मुझे नहीं समझ में आता कि और प्राइम मिनिस्टर आके फिर मुल्क को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि फ्रांस के हम सफीर को नहीं निकाल सकते। अरे भाई वो आपका सफीर नहीं है, वो फ्रांस का सफीर है, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? ये तो कोई बात को समझने वाली है। और फ्रांस एक हमारा बहुत पुराना दोस्त है,
آپ اٹھا کے اس کے سفیر کو نکالنے میں تیار ہو جاتے ہیں. آپ فورن آفس میں سیکرٹری کو فون کرتے ہیں کہ جی فرانس کے سفیر کو نکال دو. از دس سم کائنڈ آف جوک گوئنگ آن ان دس کنٹری؟ ایسے نہیں ہوتا. تو یہ ان کو دیکھیں, ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اس قسم کے حالات یا کوئی بھی کرائسس ہو ملک میں, آپ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور خود ہی چیزیں کرتے رہیں گے اور جب میس میں چلے جائیں گے اور پرابلم میں چلے جائیں گے تو آپ کہیں گے جی ہمارے پہ تنقید کوئی نہ کرے. یہ میں I fail to understand how this government is functioning really. I fail to understand. We all fail to understand. 3 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میرا خیال ہے کسی کو اگر سمجھ آئی ہے تو وہ صرف کلدم تنظیمیں ہیں کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح چیزیں اپنی منوانی ہیں. عطا طارق صاحب, پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا آج سٹینس لیا. انہوں نے قومی اسمبلی کے سیشن سے جو ہے ایبسٹین کیا. سینٹ میں بھی آج ایک موشن تو آئی کہ اس پہ بات کی جائے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ اور آپ کی اتحادی JUIFA کو ایبسٹین کرنا چاہیے تھا آج قومی اسمبلی سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا سٹانس تھا کہ یہ ایگزیکٹو معاملہ تھا, یہ گورنمنٹ کا معاملہ تھا, جب یہ پھنستے ہیں ان کو پارلیمنٹ یاد آ جاتی ہے. بیٹھتے نا کابینہ میں کرتے ہیں, کیوں پارلیمنٹ میں لے کے آئے؟ ہم پارلیمنٹ میں آئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کے ایشو کے اوپر اگر حکومت کو ریزولوشن لے کے آتی ہے اور اس میں ایک تو اس ایشو پہ ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. نمبر 2, اگر حکومت اپنی نااہلی سے کاری سے مزید ایشوز کریٹ ہے تو پارلیمنٹ میں کم از کم وائسز ہوں جو اس ایشو پہ لب کشائی کریں, ایشو پہ بولیں. یہ ہمارا سٹانس تھا. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا ایگزیکٹو اور آپ کی کیبنٹ مل کے ایک مسئلے کو اتنا برے طریقے سے مس ہینڈل کرے. آپ پارلیمنٹ میں کیوں لا رہے ہو بھائی؟ آپ کیوں نہیں لے جاتے کابینہ میں؟ کیوں نہیں اپنی کیبنٹ کمیٹی اور لا اینڈ آرڈر بناتے؟ آپ کیوں فردوس صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. فردوس صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. Sorry, Farida, you are being a very partisan anchor. Firdausa, and if you continue to be this, you are not supposed to be the opposition, you are supposed to be an anchor. فردوس صاحب, یہ کام آپ کو کر رہی ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتی جائیں گی ساتھ ساتھ. That doesn't show that you are a neutral anchor. میں مکمل کر لوں. فردوس صاحب میں آپ مجھے بتائیے, I am totally disappointed on this. فردوس صاحب میں آپ کی طرف, وہ پارٹیسپینٹ آف اے ڈیبیٹ بن جاتے ہیں اور اپنا ویو پوائنٹ آپ اپنا پروگرام. فردوس صاحب آپ میڈیا پر غصہ نہ نکالیں, آپ کی گورنمنٹ میڈیا پر غصہ نہ نکالیں, صرف سوالات کے جواب دیں. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں لیکن اس وقت آپ اپنا ویو دے رہی ہیں. فردوس صاحب جب میں آپ سے سوال کروں گی تب آپ جتنا غصہ نکالنا ہوگا تب نکال لیجئے گا. ابھی عطا طارق صاحب کو جواب مکمل کریں دیں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. عطا صاحب دیکھیے, میری گزارش یہی ہے کہ آپ کیا معاہدہ پارلیمنٹ نے کیا تھا؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھ کے معاہدہ طے کیا تھا؟ کیا جب آپ نے گرفتار کیا تو آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا تھا؟ کیا جب آپ نے بین کیا تو آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھ کے بین کیا تھا؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ ایگزیکٹو ڈیسیجنز لیں اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے پاس آ جائیں کہ آپ کے ڈیسیجنز کا جو ایک فال آؤٹ ہے اور ریپریکشنز ہیں وہ پارلیمنٹ سفر کرے. کیوں بھائی؟ ہم اس لیے گئے ہیں کہ ایک تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ سین وائسز بولیں, ہمارا ویو آئے, اور قرارداد اگر گورنمنٹ کی ہمیں لگے کہ وہ ٹھیک ہے, ورنہ ہم اپنی قرارداد بھی جو ہے اس پہ بھی ہم نے غور کیا اور آج ہم نے اپنا کردار ادا کیا جو پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے تھا. میرا نہیں خیال ایون تو کہ پارلیمنٹ کو یوز کیا جا رہا ہے, بٹ اس ایشو پہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہمارے لوگ وہاں موجود ہونے چاہیے اور ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عطا صاحب, آپ کی بات مکمل ہوگی. میں اب فردوس شمیم صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. فردوس شمیم صاحب, آپ بڑے غصے میں ہیں, میڈیا کے اینکرز کے سوالات سے غصے میں نہ آیا کریں. آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ اپنے ٹرن پہ ضرور کہیے. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, آپ ضرور بات کیجیے. فردوس صاحب کا شاید اسکائپ کنیکشن کا پرابلم ہے یا وہ ڈراپ کر گئے ہیں. دوبارہ ذرا ملا لیں ورنہ فردوس صاحب کو یہیں بات کر لیتے ہیں کہ آخر ڈراپ کیوں کر گئے ہیں. سوالات کے جواب دینا چاہیے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اینکرز کے سوالات سے گھبرا جائیں, پریشان ہو جائیں. جناب غلام مصطفیٰ صاحب, یہ آپ حکومت کے اس رویے پہ کیا کہیں گے؟ فردوس صاحب آ گئے ہیں واپس؟ جی اس لیے نہ میں ناراض ہو رہا ہوں نہ کچھ ہو رہا ہوں. میں نے جو پوائنٹ آف ویو, فردوس صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں, اب آپ اپنا جواب دے دیجئے. آپ اس ساری ڈیبیٹ پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو جو مجھ پر غصہ نکالنا ہے, جو آپ کو دوسری کلدم تنظیموں کا غصہ مجھ پہ نکالنا ہے, وہ بھی آپ نکال لیجئے. فردوس صاحب دوبارہ اسکائپ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر کے چلے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ بریک کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. عطا طارق صاحب, سلیم مانوی والا صاحب بھی موجود ہیں, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, क्या कहेंगे आप इस गवर्नमेंट के इस रवैये पे? उनसे जब भी सवालात किए जाएं वो नाराज हो जाते हैं, और सवालात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहले ही मीडिया पे ब्लैकआउट लगाया हुआ था इतवार के रोज, कुछ पता नहीं था क्या क्या हो रहा है, और अब हम कम से कम सवालात कर सकते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि जी सवाल क्यों कर रहे हैं आप? ये फिलहाल तो उनको नाराज होने दें, हालात उनके लिए ऐसे हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है, जो आप बात कर रही हैं ठीक कर रही हैं। जिस दिन ये गिरफ्तार हुए हैं साद साहब, उसी दिन विद इन आवर हंगामे शुरू हो गए थे मुल्क में। जो कहने का मकसद ये है कि ये बाकायदा तैयारी से गए थे। अब यहाँ पर हुकूमत की और आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो आपको समझ आती है। अगर ये तैयारी करके गए थे और इनको पता नहीं था इस चीज का, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सिस्टम जिस तरीके से भी सिस्टम गवर्नमेंट का चल रहा है, यहाँ पे आपकी नाकामी है बहुत बड़ी। इतना बड़ा जो हमारे स्पेशल ब्रांचेस हैं, आईबी हैं, ये सारे, ये आपको तला करना चाहिए था कि ये मामला कैसे बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये उस वक्त भी हुआ था जब ये नून लीग की हुकूमत के दौरान ये मसला बना था, तो आर्मी चीफ ने बाकायदा कॉल किया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि ये मसला बना है, इसको ख्याल करें। अब भी ये पेशबंदी करनी चाहिए थी। हम पेशबंदी के हम करने के, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कोई शायद रवाज खत्म हो गया कि पहले सोच के समझ के मामला को हैंडल किया जाए। अब अगर उसका आपने जब गिरफ्तार किया, ये सब कुछ हुआ, तो फिर आपको पता था कि उस वक्त हालात बिगड़ रहे हैं। ये उस वक्त आपको एक बड़े हाई हॉर्स पे बैठने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता था कि ये अगर खून खराबा के लिए तैयार होकर आए हैं, और किया है उन्होंने, जिसको ऐसे देखे जिससे कि हमारे पुलिस के अफसर शहीद हुए हैं, ये इसी के हमारे और इनके अपने लोग जख्मी हुए हैं जिससे, और फिर इसके नतीजे में ये जो नवाकोट में जो कुछ हुआ है, तो ये सब एक जगह अगर आप नाकामी होती है आपकी, तो या आप उसको सीख मैनेज नहीं करते तो आपके मामला बढ़ जाते हैं। जरा साहब, एक छोटे से सवाल के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इस सारी एपिसोड में जो कंसर्निंग है वो 2-3 बुनियादी बातें हैं कि जी कभी भी कोई भी मुसल्ला जित्थे, कोई इंतहा पसंद सड़कों पे निकल आएंगे, तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, हंगामा आराई शुरू कर देंगे, और रियासत को हमेशा से यरगमाल बना लेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इस तंजीम के हाथों यही चीजें नून लीग ने भुगती हैं, बार बार भुगती हैं, लेकिन क्या वजह है कि उसके बावजूद ना रियासत समझती है, ना हुकूमतें इसको समझती हैं? ये देखिए, यही मैंने कहा आपसे पहले, आपका सवाल जो है मैं जवाब, अब आपने ये रोल विद अ पंच, ओके फाइन। अब कल के हालात जो थे उस वक्त जो हुकूमत ने किया, जैसे द बेस्ट थिंग, भाई आग तो बुझाए ना पहले, उसके बाद अब जो क्या करना है इसके बाद, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यही पहले भी करती रही हमारी हुकूमतें कि एक दफा जब मामला थोड़े से ठंडे हुए तो भूल के आगे तरफ चल पड़े। अब इनको हैंडल करने के लिए हुकूमत को बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत, और इसमें तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर एक मनसूबाबंदी के तहत इनके खिलाफ सर, अपोजिशन का यही तो शिकवा है ना कि हुकूमत बात ही नहीं करती उनके साथ। आज भी अपोजिशन यही रो रही है कि जी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम बात तो करें ना। आप तो पार्लियामान में ही नहीं आते। करनी चाहिए बात। देखिए, हुकूमत का काम है अपोजिशन को एंगेज रखना। ये कैसी जमहूरियत जहाँ पे आप एक पार्टी अगर आके बैठ गई है हुकूमत में, दूसरे बात नहीं करेगी, तो मामला कैसे चलेंगे स्टेट के? आप ठीक है उनके मुकदमात एक तरफ रखिए, उनके बाकी मामला एक तरफ रखिए, लेकिन सियासी मामला हैं जहाँ पे कौम और मुल्क की बेहतरी का मामला है, वहां पर तो आपको बात करनी चाहिए। ये तो हुकूमत का फेलियर रही है, समझता हूँ। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा था। तार साहब, आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि खुदा न खास्ता ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि इस तरह के कार्टून्स या इस किस्म की गुस्ताखी, ये गुस्ताखी तो हमेशा से होती आई है। खुदा न करे ये आइंदा भी कोई ना कोई कर सकता है। जो चार्ली हेब्डो मैगजीन है उसका तो तरीका वारदात ही यही है। तो क्या हम एक और इस तरह के सानहे के लिए, एक और हंगामे के लिए जो है वो तैयार रहे आइंदा भी? देखिए, हमें बतौर एक मुसलमान मुल्क, और जो एक मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक है, जो OIC है और जो बाकी आपकी तंजीमें हैं, हमें वहां पे किरदार अदा करना होगा। हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम एक इशू को इंडिविजुअली डील कर लें। देखिए, हमें जरूर उसको कंडेमनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स के अंदर उसकी मजम्मत जरूर करनी है, हमें उसके लिए स्टेप्स लेने हैं, मगर हम कोई बाकी ममालिक को साथ मिला के इस पे एक बैनुल अक़वामी सतह पे आवाज तो उठाएं। और मैं मांदीवाला साहब से एग्री नहीं करता। देखें, फ्रांस के अंदर जितना इस्लामोफोबिया है, वो हिजाब का बैन हो, वो चाहे सार्कोजी साहब की इनकरेजमेंट हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इन लोगों को इनकरेज करने के लिए कैरिकेचर्स बनाएं, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। इस्लामोफोबिया बड़ा है फ्रांस के अंदर, मुसलमानों की जिंदगी वहां पे अजीरन हुई है। तो हमें इसके लिए बैनुल अक़वामी सतह पे अपने आप को इस काबिल करना है कि हम इन चीजों पे इशू उठाएं तो हमारी आवाज सुनी जाए। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से हम इंटरनेशनली भी आइसोलेशन का शिकार हैं। जहां जाते हैं हम कटोरा उठा के पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो हमने अपने आप को ये पिछले 2.5 सालों के अंदर ना सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनली, फॉरेन पॉलिसी के अंदर
ہر جگہ کنفیوژن ہے, ٹھیک. ہر جگہ کیوس ہے, درست. پریزنٹ گورنمنٹ ناکام رہی ہے کوئی بھی پالیسی یا ویژن دینے میں. بہت بہت شکریہ عطا طارق صاحب, سینٹر سلیم مانوی والا صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب, جو کہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے اور ان کا شکوہ یہ تھا کہ سوالات تلخ کیے جا رہے ہیں, اس قسم کے سوالات نہ کیے جائیں. تو ان سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کو حوصلہ کرنا چاہیے, آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, آپ کو سوالات کا سامنا کرنا چاہیے. اور بہت بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا بھی. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.